आदाब नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। दस्तूरी हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर उनकी खिदमत को खिराज। रुकने कानून साज काउंसिल कविता जगतियाल में मुनक्किद शुदनी प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना। अरकान असम्बली खरीदारी मामले में महरूस सिम्हा याजलू जमानत पर रिहा। और हैदराबाद में इंटरनेशनल जिस्म फरोशी का रैकेट का पर्दाफाश। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी अकुला सिरीजा को मुबारकबाद पेश की। सिरीजा ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर केटीआर से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर केटीआर ने सिरीजा को न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उनके लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और उन्हें अर्जुन अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। Youth number 13, sir. She was youth number 13 to now she is women's number 1. Amazing. 2017. Olympic Association President, you can join us. Please join us. Sorry, Siruna. Run, Siruna, please. Hello. Srija, Amare do చెప్పాడు నేను బాస్ తో మాట్లాడతాను అకాడమీ అది మాట్లాడు సీఎం గారితో మాట్లాడి చెప్తాను. ఇట్స్ హెవీ. ఇది హెవీ ఉంది because you have to make this happen along with Lakshman. So very nice thing. So what is deputation అయిపోతుంది sir. So what we asking is like permanently we need to sack some. ఇది కూడా నేను చేపిస్తాను. All the best. నేను ప్లాన్ చేస్తాను. What I have to wake up for now. అక్కడ నేను ప్లాన్ చేస్తాను. అర్థమైంది. నేను I have to go to Bansilaal Pet so some token for her. शरद కూడా ఉంటుంది తమని కూడా Good luck. रियासती वजीर इमारत और शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर जिले निजामाबाद के वेलपुर मंडल में उनके मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई और उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की खिदमत रहती दुनिया तक याद रहेंगी और कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव भी बाबा साहब अंबेडकर के नजरियात के मुताबिक ही हुक्मरानी जारी रखेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील आइन में मौजूद आर्टिकल 3 की वजह से ही हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर కొనసాగిద్దాం అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానాలను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వారు చేయలేనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవాళ దళితుల కోసం బడుగు బలైన వర్గాల కోసం ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది సత్యం. ఎవరైనా అనుకున్నా ఇది ముమ్మాటికి సత్యం. అంతేకాదు అంబేద్కర్ గారిని చాలా ఔన్నత్యంగా చాలా గొప్పగా తెలంగాణ రాష్ట్రం గౌరవిస్తున్నది అని చెప్పడానికి నిదర్శనంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క సెక్రటరియట్ భవనానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఒక మార్గదర్శకత్వం. ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈవెన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అంబేద్కర్ గారిని గౌరవించాలి.
తరాల పాటు వారిని గుర్తుంచుకునే విధంగా వారికి ఒక స్థానం కల్పించాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ కేసీఆర్ గారు సెక్రటరియట్కి వారి పేరు పెట్టి ఇవాళ మార్గదర్శకంగా నిలిచేది దేశంలో. అట్లనే ఇవాళ 125 అడుగుల ఎత్తుగల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని హుస్సేన్ సాగర్ నడిబొడ్డున తీరాన ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా నిర్మించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. నా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ 2 కట్టడాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దిశానిర్దేశంలో నేను పర్యవేక్షిస్తున్నాను. ఇది నా అదృష్టం. నేను పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన కట్టడాలకు అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం, ఆ అదృష్టం నాకు దక్కడం నిజంగా కూడా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆజన్మాంతం రుణపడి ఉంటాను. కాబట్టి అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానాలు మునుముందు కూడా కొనసాగాలి. తప్పకుండా బడుగు బలైన వర్గాలు అందరితో సమానంగా ఎదగాలి, అందరికంటే ఎక్కువగా ఎదగాలి అనే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనను పూర్తిగా సమర్థించే వ్యక్తిగా సమర్థిస్తూ ఇవాళ అంబేద్కర్ గారిని స్మరించుకోవడం జరుగుతున్నది. జై తెలంగాణ, జై భీమ్, జై కేసీఆర్. रुकने कानून साज कौंसिल कविता हैदराबाद में वाक़े अपनी क़यामगाह से जगतियाल के लिए रवाना हुई। जगतियाल में मुनक़्क़िद तरक्याती प्रोग्रामों में वो शिरकत करेंगी। इस मौके पर कविता ने कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जगतियाल की जो तरक्की हुई है वैसी तारीख़ में कभी नहीं हुई है और TRS की कामयाबी का सफ़र जगतियाल से ही शुरू हुआ है। इस फतह की यात्रा में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की शिरकत पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారి సభ ఉన్నందున ఆ సభకు హాజరవడానికి అందరం కూడా ఉత్సాహంగా ఇక్కడ నుండి బయలుదేరుతా ఉన్నాం. ప్రధానంగా జగిత్యాల ఇవాళ జిల్లాగా మారిన ఏర్పడ్డటువంటి జిల్లాలో అనేక రెవెన్యూ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నా, మండలాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నా, అత్యద్భుతమైనటువంటి నీటి వనరులను జగిత్యాల జిల్లా పొలాలకు మళ్లించుకున్నా అది కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టినటువంటి అభివృద్ధితో మాత్రమే సాధ్యమైందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ చరిత్రలో కనీవిని ఎరగనటువంటి విధంగా జగిత్యాలలో మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకొని వచ్చి మొన్ననే ఆన్లైన్ పాఠశాలలు మొదలైనవి. కానీ 100 కోట్ల రూపాయలతోని ఇవాళ బిల్డింగ్లు వాటన్నిటికి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ అయిపోతా ఉన్నారు. అత్యద్భుతమైనటువంటి కలెక్టరేట్, పార్టీ ఆఫీసు వీటన్నిటి కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టబోతా ఉన్నారు. కాబట్టి అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి మేమందరం కూడా తరలి మా నాయకుడు మాకు ఇచ్చే సందేశం కోసం బయలుదేరి వెళ్తా ఉన్నాం. ఇదివరకు చెప్పాం మేము తెరాస జైత్రయాత్ర జగిత్యాల నుండి ప్రారంభమవుతుందని. ఇవాళ మరొకసారి ఆ జైత్రయాత్రకు కేసీఆర్ గారు రావడం చాలా చాలా సంతోషం. रिजल्ट थैंक यू। अरकान असम्बली खरीदारी मामले में चंचलगुड़ा जेल में महरूज सिंह याजुलू जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खराबी सेहत के सबब वो अब कोई बात नहीं कर पाएंगे कहते हुए वो वहां से रवाना हो गए। సింహ యాజులు జైలు నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాము. ఒకసారి చూడవచ్చు పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఈ క్రమంలో సింహ యాజులకి బెయిల్ ఖరారైంది. ఈ క్రమంలో కూడా జైలు నుంచి ఒకటే మాట వస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు కానీ ఇవన్నీ ఏ విధంగా చూస్తున్నారు? वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ज़िले जगतियाल के दौरे के मौके पर इस्तकबाल के लिए नस्ब करदा फ्लेक्सी पर तनाज़ा खड़ा हो गया। कुंडा लक्ष्मण बापूजी के मुजस्समे के सामने फ्लेक्सी लगाया गया था, जिस पर मुकामी नौजवान ने बरहमी का इजहार करते हुए फ्लेक्सी को नजर आतिश कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जय कुंडा लक्ष्मण बापूजी, जय मार्कंडेय। कुंडा लक्ष्मण बापूजी मन तेलंगाण जातिपीठ, मन तेलंगाण जातिपीठకు అప్పట్లో ఫ్లెక్సీ కట్టిరని మన తెలంగాణ పద్మశాలి జేఏసీ కన్వీనర్ ఇంగి వెంకటేశ్వర మధ్యాహ్నమే వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఫ్లెక్సీ తీసేయమని. అయినా కూడా ఈ ఫ్లెక్సీ చేయకుండా అట్లే ఉంచిర్రు. అందుకని నేను ఫ్లెక్సీని కాలబెడుతున్నా. అట్లానే కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ, మన తెలంగాణ జాతిపిత కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీకి అడ్డంగా ఎవడు ఫ్లెక్సీ కట్టినా నేను ఇదే పని చేస్తా.
रियासती वजीर पुवाड़ा अजय कुमार ने जिले खम्मम में मुनक्किद मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में बेहतरीन तरीक़ेकार पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जो कि बीजेपी कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने साजिश रचाते हुए टीआरएस अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश की है और हुकूमत गिराने की भी कोशिश की है जो कि सरासर गलत है। ఈ రాష్ట్రంలో ఒక సుస్థిరమైన పరిపాలన శ్రీరామ రక్షలాగా కేసీఆర్ గారి పరిపాలన సాగుతూ ఉంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ అస్థిరతని మరి క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడున్న టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని ప్రలోభపెట్టి కొనుగోలు చేసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూల్దేయాలనే పెద్ద కుట్రతోని బీజేపీ పెద్దలు చేసిన కుట్రని ఛేదించడంలో నలుగురు ఎమ్మెల్యేల్లో మా పినపాక శాసనసభ్యులు రేగా కాంతారావు గారు కూడా పార్టీకి మరి అలాగే కేసీఆర్ గారికి నిబద్ధత కలిగిన ఒక తెలంగాణ సైనికుడిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి సైనికుడిగా నిలబడి ఆ కుట్రని ఛేదించడంలో ఆ దొంగలను పట్టించి జైలు పంపించడంలో కూడా అద్భుతంగా పనిచేశారు కాంతారావు గారు. అయితే నిన్న మనందరికీ తెలుసు కేసీఆర్ గారు అన్న మాటలు ఏంటంటే ఇంత సుస్థిరమైన అభివృద్ధి సాధించిన తెలంగాణ మన జిఎస్డిపి ఏంటి, జాతీయ జిఎస్డిపి ఏంటి, మనం ఇవాళ 11.08 జిఎస్డిపి మన రాష్ట్రం సాధిస్తే జాతీయ సగటు కేవలం 7 జిఎస్డిపి ఉంది. మనలాగా కనుక ఒకవేళ కనుక కేంద్రం పనిచేసి ఉంటే మన జిఎస్డిపి రాష్ట్ర జిఎస్డిపి 14% ఉండాల్సింది. అట్లాంటిది మనం ఇవాళ 11% ఉన్నాం. జాతీయ యావరేజ్ జిఎస్డిపి 77% ఉంది. దానికి కారణం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మనలాగా పనిచేయకపోవడం వల్ల. ఒకవేళ కనుక కేంద్రం కూడా మనలాగానే పనిచేసి ఉంటే ఇంకా కూడా మన ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంకా బాగుండేది. అయినా మనకు రావాల్సిన జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కింద వచ్చే నిధులను తొక్కిపడతా ఉన్నారు. सैबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने जिस्म फरोशी के कारोबार का पर्दाफाश किया है और उसमें मुलविस 17 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 15 शहरों से लालच देकर वो लड़कियां लाते और वेबसाइट्स, व्हाट्सएप, कॉल सेंटर्स और इश्तिहारात के जरिए सारिफीन को राग़िब करते और उन्हें लड़कियां फ्राहम करते। पता चला है कि 39 मुकदमात में ये मुलविस हैं और तकरीबन 14,190 लड़कियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। वो मुल्क भर से मुख्तलिफ रियासतों की लड़कियों का इस्तेमाल करते, इतना ही नहीं बल्कि ड्रग्स भी फ्राहम करते। उन्होंने कहा कि सैबराबाद में 5 केसेस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही हैं। December again we arrested Muhammad Afsar alias Shakil. ఈ 16 years నుంచి ఈయన చేస్తూ ఉన్నాడు. అబౌట్ 1750 విక్టిమ్స్ అని ట్రాఫిక్ చేసినట్టు తెలుస్తూ ఉన్నది. తర్వాత ఆ లీడ్ తీసుకుని మనము ఆన్ ద సెకండ్ అగైన్ గని అలియాస్ గణేష్ అని ఒక పర్సన్ అరెస్ట్ చేశాము. ఈయన అనంతపూర్ నుంచి గుంటకల్ నుంచి ఈ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈయన డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ ఈ లొకాంటో యాప్లోని పోస్ట్ చేసి ఈయన ఈ పర్టికులర్ ఈ ర్యాకెట్లోని వీళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నట్టు తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. తర్వాత సెకండ్ రోజు మనము ఫయాజ్ని కూడా అరెస్ట్ చేశాము. ఈ వర్క్ యాజ్ అ టెలికాలర్. సో ఈజ్ వాంటెడ్ ఇన్ కుకట్పల్లి అండ్ మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్స్. ఈయన టెలికాలర్ కస్టమర్స్ అండ్ విక్టిమ్స్ని కనెక్ట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ అయినది. తర్వాత సాయి సుధీర్ని కూడా అరెస్ట్ చేశాం బెంగళూరు నుంచి. ఈ సప్లైడ్ అబౌట్ 850 విక్టిమ్స్. ఈయన కూడా టెలికాలర్గా పనిచేసి नागर कर्नूल में माँ बेटी के मुक़द्दस रिश्ते को पामाल करने का वाक़या पेश आया, जहां 9 माह तक जिस्मानी तकालीफ सहकर उस लड़की को जन्म दिया, उसी बेटी ने नशे की हालत में अपनी ही मां पर हमला कर दिया और बुरी तरह से जालिम बेटी ने मां की पिटाई की। तफसीलात के मुताबिक इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चंद्रम्मा नामी ज़ईफ़ुल उम्र खातून अपनी छोटी बेटी के हमरा नागर कर्नूल में रहती है। वजीफ़े की रकम उसे ना देने पर नाराज़ बेटी अपनी ही मां पर हमला कर
कर दिया और सरे बाजार मकान के रूबरू उसे ज़दोकोब किया और न सिर्फ उसके पास मौजूद रकम छीन ली बल्कि हाथ में मौजूद चांदी के कंगन भी छीन लिए। मुकामी अफराद के रोकने पर उसने उन्हें भी गालियां दी और मां की बेरहमाना अंदाज में पिटाई की। ఓ అమ్మా నువ్వు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో పెడతా చూడు ఫోటో. నీ ఫోటో పోలీస్ స్టేషన్లో పెడతా నేను. నువ్వు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు. నువ్వు చాలా ఓవర్ చేస్తున్నావు. నీ ఫోటో పోలీస్ స్టేషన్లో పెడతా నేను. ఫోటో పోలీస్ స్టేషన్లో పెడతా చూడు. నువ్వు ఫోటో నీ పోలీస్ స్టేషన్లో పెడతా. నువ్వు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు. నువ్వు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నావు. నేను తీస్తూనే ఉన్నా. పెడతా నేను పోలీస్ స్టేషన్లో. నేను కొడతా కదా నేను ఫోటో. ఎందుకు వద్దా అని చెప్తున్నావు? ఎట్లా కొడుతున్నాడు? నీ అమ్మనా ఎవరు నాకు తెలియదు. రోడ్ మీద కొడతావా? రోడ్ మీద కొడతావా? మీ అత్తడితో ఎట్లా కొడతావు? నీ అమ్మంతే కొట్టిస్తావా? तेलुगु देशम पार्टी के सरबरा नारा चंद्रबाबू नायडू ने नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने परमेश्वरन अय्यर को विजन डॉक्यूमेंट नोट पेश किया। G20 पर आल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने वाले नारा चंद्रबाबू नायडू ने खुसूसी तौर पर डिजिटल नॉलेज मौजू पर बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नारा चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया था कि वो डिजिटल नॉलेज विजन नोट पर तबादले ख्याल करें। 95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। दस्तूरी हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर उनकी खिदमत को खिराज। रुकने कानून साज काउंसिल कविता जगतियाल में मुनक्किद शुदनी प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना। अरकान असम्बली खरीदारी मामले में महरूस सिम्हा याजुलू जमानत पर रिहा। और हैदराबाद में इंटरनेशनल जिस्म फरोशी का रैकेट का पर्दाफाश। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर अख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।